good afternoon, and a warm welcome to one and all gathered here for Basic Life Saving Skills special program organized by IQAC, Staff Club of KIOT, and NSS. Enthusiasm is always an interesting spectacle when it expresses itself with an honest and artless eloquence. It is difficult to listen to it and not in some degree to catch the flame. With this quote, I invite Dr. K.S. Prabhakaran, Secretary of Staff Club KIOT, to address about the Staff Club. Good afternoon to once again to everyone present over here. And I am standing here in front of the faculty team of Staff Club KIOT. And I'm really delighted to tell about the Staff Club and the various activities that is being going on right from the inception of this Staff Club and the activities that we have planned for this academic year. And this Staff Club KIOT has been started in the year 2013-14. This KIOT Staff Club is one among the very active club in various common clubs of Knowledge Institute of Technology, Salem. And this Staff Club is being functioning with various objectives like this club facilitates positive interaction between faculty and staff members of various departments of this institute. It provides recreational activities for the faculty and staff members, and this club carry out various useful talks for the betterment of faculty and staff members of our institute. And this staff club conducts an annual sports meet every year for the faculty and staff members. So these are the objectives of our own staff club, and you all know very familiar that we are conducting various useful programs for the faculty members and staff members of our institute right from the inception. And the last academic year, you all remember, we were in the we were working from the home, but still our staff club has executed 4 important programs through online to all our faculty members. So we conducted a program called Sweet Life Without Sweet, and this program was given by Dr. M. Senthil, consultant diabetologist from SKS Hospital. There were 600 plus views so far at Infort KIOT for this program. And we conducted a program called Time to Focus on Work-Life Balance, which was given by Dr. Senthil Kumar from Helix Open School and Learning Center, Salem. And this program has also viewed by over 600 students and faculty members of our institute. And we have organized jointly with Civil Association a program named called Success in Life Needs Emotional Intelligence, which was given by Professor Ashoka, MD, Spark Engineers Private Limited. And you all still remember the guest who is sitting in the dais is not new to us. He was very familiar to every one of us. And Sir has accepted our invitation to give a program in virtual mode in the last year on time to protect ourselves from the COVID-19. So this program was highly viewed by all the faculty and students of our institute. Around 1.5K views has been crossed so far. So such a wonderful personality is with us today, and to give an program on basic life-saving skills. So we request all the faculty members and staff members of our institute to keenly watch this program and to take away this skills towards our students and family members. With this small note, I would like to invite Professor Devika from EC department to give away the welcome address. Good afternoon to one and all present here. It gives me an immense pleasure to welcome you all for Basic Life Saving Skills program jointly organized by IQAC, NSS and Staff Club of KIOT. First of all, I would like to welcome our today's chief guest and eminent speaker, Dr. C.S. Vishnu Prasad, consult spine surgeon from SKS Hospital, Salem. Welcome you, sir. Next, I would like to welcome our beloved founder and principal of KIOT, Dr. P.S.S. Srinivasan, sir, to this program. Welcome you, sir. On this occasion, I would like to welcome our respected vice principal, Dr. K. Vishagavel, sir. Welcome you, sir. And I extend my warm welcome to our beloved director, KBSS, Dr. A. Stephen, sir, to this wonderful gathering. Welcome you, sir.
I would like to welcome our respected Staff Club Coordinator, Director Placement and III of KIOT, Dr. P. Rajendran sir. Welcome you, sir. Next, I would like to welcome our beloved Director Training of KIOT, Dr. M. Thangavel sir, to this program. Welcome you, sir. On this occasion, I extend my warm welcome to all the department heads, my dear faculty friends and staff members from various departments to this program. On behalf of Staff Club, once again I welcome you all for this program. On this occasion, I thank you, the management, for giving me this opportunity in this wonderful day. Thank you one and all. Now I invite Professor T. Srinivasa Raja, Assistant Professor, CSE, to give the introduction to our chief guest. Thank you, sir. So good afternoon to one and all. Today's our guest, Dr. C.S. Vishnu Prasad, is one among the few surgeons in the country with a national board certified 2-year fellowship training in spine surgery. Dr. C.S. Vishnu Prasad completed his MBBS from Salem Government Mohan Kumar Mangalam Gynecological College in 2004. He did his MS Ortho from Postgraduate Institute of Medical Science, Rohtak, Haryana in the year 2009. He worked as a senior resident of orthopedics in Ramakrishna Hospital, Coimbatore and Vinayaga Missions Medical College Hospital, Salem between 2009 to 2011. He did his fellowship in spine surgery, FNB spine surgery from Ganga Hospitals, Coimbatore from 2011 to 2013. Later, he joined as a consultant spine surgeon on SKS Hospital, Salem from July 2013 onwards. We are lucky to have such a wonderful expert with us for our today's program. Thank you for the opportunity given to me. Thank you. Upon Dr. P. Rajendran sir, Director Placement and III and overall coordinator of Staff Club KIOT for the opening remarks. So good evening to everyone. Really, I like to welcome Dr. C.S. Vishnu Prasad, orthopedicians from Spine SKS Hospital. Really, it's a great moment to welcome you, sir. So coming to C.S. Vishnu Prasad sir, really is as a kind of human being. He has done wonderful job in Salem region. So those are coming to the under middle class and middle class people. They are coming to the SKS hospital. So they are taking the medicine without cost. So because of him, the things are happening there. Thank you so much for your wonderful support towards society, sir. So coming to the KIOT Staff Club, really it's a great moment to all of us. என்னென்னா நம்ம வந்து இந்த பேசிக் லைஃப் சேவிங் ஸ்கில்ஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஏன்னா நிறைய இடத்துல நான் பார்த்துருக்கேன், நிறைய இடத்துல நான் முன்னாடியே ஹார்ட் அட்டாக் வந்து பார்த்துருக்கேன் நான். சரி, நம்மளுக்கு எதுவும் தெரியாது, என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூடியூப்போடு நான் பார்த்துருக்கேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு வந்து விக்கிக்கும் அவர் இறந்து போயிடுவார். சாப்பிடும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா போய் வந்து த்ரோட்டில் வந்து சாப்பாடு வந்து மாட்டுச்சுன்னா அப்படியே அவர் இறந்து போயிடுவார். அப்போ என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆக்சுவலாக. ஸோ நான் வந்து ஜஸ்ட் ஐ காட் கால் ஃப்ரம் ஹிம் ஆக்சுவலி. நான் சார்கிட்ட சொன்னார், எங்கிட்ட சார் நான் வந்து ஒரு பேசிக் லைஃப் வந்து சேவ் பண்ணுற ஒரு ஸ்கில் வந்து நான் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் சார். நான் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அது மூலமாக நம்ம ஏதாவது ப்ரோக்ராம் கொடுக்கலாம்னு கேட்டாங்க. உடனே வி ஹவ் அக்செப்டட். சரி, ஃபஸ்ட் ப்ரோக்ராம் ஆஃப்டர் 6 months வி ஆர் கனெக்டிங் ஹியர். ஸோ ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஹிம் வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணணும். இல்லைன்னா கண்டிப்பாக நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம். ஏன்னா அந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனில் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்குது. ஸோ ரியலி இட்ஸ் அ கிரேட் மூமெண்ட். ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ டு kindly watch the entire program and get benefited. ஸோ இது என்ன நாட் ஓன்லி ஃபார் யுவர் ஃபேமிலி. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பக்கத்து வீட்டிலே அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ ரியலி இட்ஸ் அ கிரேட் திங். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் வெல்கம் டாக்டர் விஷ்ணு பிரசாத் அண்ட் ஒன் மோர் டாக்டர் சுஜித், spine surgeon from SKS Hospital. So welcome Sujit for this great occasion. And also like to welcome our Vice Principal sir and all the faculty coordinators of KIOT family. Thank you. Thank you very much, sir, for your great opening remarks. I would like to welcome Professor Devika from EC to give away the salary to Vice Principal, sir. I request Vice Principal to honor the chief guest now. Thank you. I am delighted to call upon Dr. K. Visakhawel, sir, Vice Principal of Nala Institute of Technology, for giving Vice Principal address. So good afternoon. So after 5 to 6 months, again this is the first physical meeting to all of us, right? This is a very good topic. Through Staff Club, IQAC and NSS combinedly organize this program. Hereafter, already we started a program through Staff Club, benefit for faculty and supporting staff. It will be continued.
right? Like in lot of new things are also going to happen in through Staff Club. Anyhow, we have to thank Dr. Vishnu Prasad. Really, we conducted many programs during our pandemic, but Dr. Vishnu program வந்து the biggest hit we have to say, right? இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கேஎஸ் டீமே சேர்ந்து ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தாங்க வைரலாக. அதில் சார் ஹீரோ மாதிரி டான்ஸ்லாம் பண்ணியிருப்பார், ரைட்? ஸோ ஒய் ஐம் சேயிங் அப்படின்னா, இன்றைக்கி இப்போ பல மெடிக்கல் ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரே ஒரு காரணம் மைண்டு தான். மென்டலி வி ஆர் குட், ஃபிசிக்கலி வில் பி குட். இது ஒரு ப்ராப்ளம். இன்னொன்று வந்து டாக்டர் ராஜேந்தர் சொன்ன மாதிரி, அதாவது வந்து இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும்னு தெரியாததான் நிறையா உயிர்களை நம்ம இழந்திருக்கோம். இதில் வந்து பாதிக்கப்பட்டதில் நானும் ஒருத்தன். எங்கள் அப்பா வந்து 2018 January 6 ஈவினிங் டைமு, ஈவினிங் 6:30 எங்கிட்ட பேசுகிறாரு எங்கள் அப்பா. ரைட்டாக பாடி இஸ் நாட் குட், கண்டிஷன் இஸ் நாட் குட்டுங்கிறாரு. சரி, நாளைக்கு மார்னிங் நான் சேலம் வந்துடுறேன்டா கண்ணு அப்படிங்கிறாரு. சரி பார்த்துக்கலாங்கிறோம். 6:30 மணிக்கு போகிறாரு. 7:30 வீட்டுக்கு போகிறாரு. வீட்டுக்கு போயிட்டு வழக்கம் போல் எங்கள் அப்பா கணக்கு எழுதுவார். எழுதிட்டு நோட் புக் எடுக்கிறாரு. எடுத்தவர் அப்படியே கீழே விழுந்துட்டார். அவ்வளோதான், கார்டியாக் அரெஸ்ட். இங்கே நம்ம டாக்டர்கிட்ட வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா ஃபஸ்ட் எய்டும் பண்ணி பார்க்குறாங்க. வீட்டில் எல்லாமே புஷ் பண்ணாங்க, குத்துனாங்க, எல்லாம் பண்ணாங்க. பட்டு ½ அன் ஹவர் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு டைம் ஆகிடுச்சு. அங்கே எடுத்துகிட்டு போனோம், வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியலன்ட்டாங்க. நான் சேலத்துலேருந்து போவாங்கட்டு ஒரு 45 மினிட்ஸ் மேலே ஆகிடுச்சு. நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அப்போ டாக்டர் ஒன்று தான் சொன்னார், நீங்கள் இந்த மாதிரியான டைமில் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தால் மட்டும்தான் ரெக்கவர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒன்று சொன்னார். அது நம்ம ஆறுதல், ஏன்னா ரைட். பட்டு ஏன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டலை கிராஸ் பண்ணுறப்போ எங்கள் மாமா தான் கூப்பிட்டு வராரு. கேட்குறாரு, போய் செக் பண்ணிடலாங்க மாமா அப்படிங்கிறாரு. இல்லை நல்லா தான் இருங்க. எங்கள் அப்பா எப்பயுமே கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் அதிகம், ஒன்று என்னை மீறி என்ன நடந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங். பட் ஆனால் வி மிஸ்டு. என்னென்னா இது வந்து என்னென்னா, அது வந்து இந்த மாதிரி லைஃப்பில் வந்து சில பேருக்கு வந்து அதை நம்ம க்ராஸ் பண்ணுறப்ப தான் அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்னு தெரியும். இப்போ இவங்க தே ஆர் கோயிங் டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் ஹவு டு சேவ். கண்டிப்பாக நமக்கோ நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கோ நியர்பை இருக்கிறவங்களுக்கோ ஏதோ ஒரு ஒகேஷன்ஸில், ரைட்? எங்கள் ஃபாதர் 75 years ஓல்டு இருந்தாலும் அவருடைய வந்து நம்ம தாக்கம் வந்து இன்னும் எனக்கு குறையல. ஒரு 2-3 years ஆகிடுச்சு அதுலேருந்து வெளியில் வரத்துக்கு. பட் ஆனால் ஒரு மிடில் ஏஜில் ஒரு ஏர்னிங் பர்சன் அந்த ஃபேமிலி விட்டு போகிறார் அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய ரொம்ப கஷ்டம், சரிங்களா? அதெல்லாம் வந்து வி கேன் நாட் சே இன் வேர்ட்ஸ், ரைட்? அதனால் வந்து என்னென்னா, நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஹியர் வி ஆர் நாட் ஓன்லி ஒர்க்கிங் ஃபார் சேலரி, பியாண்ட் தட் வி ஹவ் சம் பாண்டிங். இந்த பாண்டிங் ஒன்று இருக்குது. இது வந்து லைஃப் லாங் நம்மளுடைய முக்கியமான பீரியடில் வந்து வி ஆர் சர்விங் ஃபார் ஒரு எனி இன்ஸ்டியூஷனோ ஆர்கனைசேஷனோ பண்ணுறப்போ அதே மாதிரி இந்த பாண்டிங் நெட்வொர்க்கிங் தான் நமக்கு லைஃப்பில் மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்குது. அந்த வகையில் வி ஹவ் ரியலி வெரி ஃபார்ச்சுனேட் டு ஹவ் network with Dr. Vishnu. Very fortunate. Every year we can expect good program from Vishnu. Today's program will be more useful to all of you, right? All of us. Thank you very much. With these few words, once again I welcome Mr. Dr. Vishnu from SKS Hospital and Sujit. Thank you very much. With this quote, I invite our today's chief guest, Dr. C.S. Vishnu Prasad, MBBS, MS Orthopedics Consultant Spine Surgeon, to address the gathering. ஆக்சுவலாக +2 முடிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணேன். கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் இசி ஜாயின் பண்ணி ஐ வாஸ் தேர் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 3-4 months. எனக்கு ரொம்ப இன்ஜினியர் ஆகணும் ரொம்ப ஆசை. பட் எங்கள் அம்மா வந்து நான் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ண அப்புறம் டெய்லி அழுவாங்க ஃபோன் பண்ணி, மெடிசன் ஜாயின் பண்ணணும் என் கனவு அதான்னு சொல்லி ரொம்ப வற்புறுத்தி என்னை எம்பிபிஎஸ்ஸில் தள்ளி விட்டாங்க. அதுவும் கோயம்புத்தூர் மாதிரி ஒரு ஊரில் படிச்சுட்டு இங்கே சேலத்தில் ஒரு காட்டுக்குள்ளே காலேஜ், எங்கள் காலேஜ் நான் சேலத்தில் தான் படித்தேன், மோகன் குமாரகுளம் மெடிக்கல் காலேஜில். நாங்கள் ஒரு 60 பேர் தான். இன்ஜினியரிங் காலேஜில் நிறைய பேர் இருக்கீங்க, மெடிக்கல் காலேஜில் எங்கள் பேட்ச் ஸ்ட்ரென்த்து 60 பேர் தான். மொத்தமாக ஒரு 200 பேர் தான் இருப்பாங்க. பார்க்குறக்கே எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஸோ ஒரு காட்டுக்குள்ளே இருப்போம் நாங்கள் ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு 2 years ரொம்ப ஃபீல் பண்ணோம், நம்ம இன்ஜினியர் ஆகிற வாய்ப்பு கிடைக்கலையே அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்மளுக்கு பிடிச்சது கிடைக்காத போது கிடைச்சது பிடிச்சிக்க வேண்டியதான் மாதிரி ஜஸ்ட் டெவலப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் மெடிசன். நீங்கள் நினைக்கலாம் எதுக்காக இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, இந்த கிளாஸ் எடுக்கிற நோக்கம் என்னன்னு நீங்கள் நிறைய பேர் நினைக்கலாம். ஸோ நாங்கள் ஆர்த்தோபெடிக் டாக்டராக இருக்கோம். ஸோ நாங்கள் வந்து ஆல் இண்டியா ஃபுல்லாக எங்களுக்கு வந்து ஆர்த்தோபெடிக் அசோசியேஷன் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது. அதுக்கு வி ஹேவ் அ தமிழ்நாடு ஆர்த்தோபெடிக் அசோசியேஷன் ஒரு பிரான்ச்சு, அதோட சேலம் பிரான்ச்சோடைய செக்ரட்டரி நான். ஸோ நான் டாக்டர் விஷ்ணு, நான் வந்து ஆர்த்தோபெடிக் டாக்டர். ஆனால் பேசிக்காக இப்போ நான் மெயினாக முதுகு தண்டுவடத்துக்காக ட்ரீட்மெண்ட் அதில் ட்ரெயின் ஆகி வி ஆர் கிவிங்
ட்ரீட்மெண்ட் டு ஸ்பைன் சர்ஜரி, ஸ்பைன் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்குறோம். அண்ட் அவர்ஸ் இஸ் அ ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் டாக்டர்ஸ் ஆல்சோ. வி ட்ரெயின் டாக்டர்ஸ். ஆர்த்தோபெடிக் முடிச்ச டாக்டருக்கு வி ஆர் கிவிங் ட்ரைனிங் ஃபார் ஸ்பைன் சர்ஜரி. ஸோ இப்போது எவ்ரி இயர் August 4th வந்து நாங்கள் போன் அண்ட் ஜாயிண்ட் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். ஸோ போன் எலும்புகளை பற்றி மூட்டுகளை பற்றியான ஒரு விழிப்புணர்ச்சி மக்களுக்கு வேணும், எப்படி ஆரோக்கியம் பாதுகாக்கிறதுக்காக வி ஆர் டூயிங் லாட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ். லாஸ்ட் இயர் வந்து எலும்புகளுடைய மூட்டுகளோட பலத்தை பற்றி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். இந்த வருஷம் பேசிக் லைஃப் சப்போர்ட் பற்றி வி வாண்ட் டு ட்ரெயின் அரௌண்ட் 1.5 lakh பீப்புள்ஸ் இந்த வித்தின் 2 weeks. அதுதான் எங்களுடைய எய்ம் ஆல் ஓவர் இந்தியா. ஸோ சேலத்திலிருந்து வி ஆர் ஜஸ்ட் ட்ரைங் அவர் பெஸ்ட் டு டீச் மெனி பீப்புள் ரிகார்டிங் திஸ் பேசிக் லைஃப் சப்போர்ட். ஸோ இது நான் படித்த காலேஜ் மோகன்புரம் மெடிக்கல் காலேஜ், நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்களா, சேலம் ஸ்டீல் பிளான்ட் ரோடில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இது நான் படித்த ரோத்தக், இது கங்கா ஹாஸ்பிட்டல். நான் ஸ்பைன் சர்ஜரி ட்ரைனிங் எடுத்தது கங்கா ஹாஸ்பிட்டலில் தான். இப்போ நான் SKS ஹாஸ்பிட்டல் லாஸ்ட் 10 years கன்சல்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துட்டே இருக்கலாம். நான் அடிக்கடி நம்ம ஆக்சிடென்ட்ஸை பார்க்கலாம், நம்ம வீட்டில் யாருக்காச்சும் ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கலாம், நம்ம தெரிஞ்சவங்க யாராவது ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிருந்திருக்கலாம், நீங்கள் கண்ணு முன்னாடி ஆக்சிடென்ட் ஆகிறத நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். இந்தியா வேர்ல்ட்லேயே இந்தியா தான் நம்பர் 1 கண்ட்ரி எதுலன்னா ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்ஸில். நெக்ஸ்ட் லைன். ஸோ 2019 மட்டும் எடுத்துட்டிங்கன்னா மோர் தேன் அரௌண்ட் 4.5 lakh ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்ஸ். ஸோ ஒரு வருஷத்தில் இப்போ 5 லட்சத்தை கிராஸ் ஆகிருந்துருக்கலாம். ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு 5 லட்சம் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது. அதில் 1.5 லட்சம் பேர் உயிர்ப்படுறாங்க. அந்த உயிரிழப்பு ஏற்படுறது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 70% பேர் 18 to 45 years. ரொம்ப அதாவது ஒரு ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய வயசில், ஒரு ஒரு வீட்டு பொறுப்பு எடுத்துக்கூடிய வயசில் உயிரிழப்பு ஏற்படுவது ரொம்ப அதிகம். நாங்கள் டாக்டராக இருக்கோம், எங்களுக்கு யாராவது அடிபட்டு வர்றாங்க, நாங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணி எங்களுக்கு லாபம் தான், எங்களுக்கு நிறைய சம்பாதிக்க முடியும். ஆனால் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இந்த சின்ன சின்ன பசங்களாம் பைக்கில் போய் ஆக்சிடென்ட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு பார்க்குற கோவம் எரிச்சல் தான் ரொம்ப அதிகமாக வரும். ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை நிறைய ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க, அவங்கள கிளாஸில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம். கிளாஸ் வெளியில் அவங்க பைக் எப்படி ஓட்டுறாங்க அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண வாய்ப்பே இல்லை. பட் நாங்கள் ரெகுலராக அதை பார்க்குறோம். அதுவும் இப்போ இந்த 10th +2 படிக்கிற குழந்தைங்க எல்லோரும் டியூஷனுக்கு போகிறாங்க, early morning கிளாஸுக்கு போகும்போதெல்லாம் நிறையா ஆக்சிடென்ட் நடக்குது. நிறைய இது மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ எல்லா ஊர்லேருந்து ஆக்சிடென்ட் நடக்குது. அமெரிக்காவில் நடக்குது, யூஎஸில் நடக்குது, இங்கிலாண்டில் நடக்குது. ஆனால் இந்தியாவில் நடக்கிற அளவுக்கு டெத்து வேறு எங்கேயும் நடக்கிறது இல்லை. ஏன் டெத் ஆகுது இந்தியாவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது, ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஒருத்தர் அடிபட்டு கிடக்கிறாரு. அவருக்கு ஃபஸ்ட் எய்டு கிடைக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம 108 ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிடுவோம். ஒரு 20 minutes ஆகலாம், 30 minutes ஆகலாம். 30 minutes ஆனதுக்கப்புறம் தான் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் எய்டு கொடுக்க முடியும். ஸோ அந்த 30 minutes அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கோல்டன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பீரியட். அந்த 30 minutesக்குள்ள அந்த 3/4 பேர் டெத் ஆகிடும். இந்த 1.5 லட்சம் பேர் டெத் ஆகிறான்னு சொல்கிறேன் இல்லையா, அதில் பாதி பேத்துக்கு மேலே அந்த ஃபஸ்ட்டு 20 minutesல ஹெல்ப் கிடைக்காதனால தான் டெத் ஆகுது. ஸோ நம்ம ரோட்டில் போகும்போது பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு நீங்கள் காலேஜுக்கு வேகமாக வந்துட்டு இருக்கலாம், டைமுக்கு போகணும், பஞ்ச் பண்ணணும், இல்லாட்டி லேட் ஆயிரும். பட் ஆனால் அடிபட்டு கிடக்கிற நபர் வந்து யாருடைய அப்பாவோ இருக்கலாம், இல்லை யாரோட மகனாவோ இருக்கலாம். நாளைக்கு நமக்கும் இதே நிலைமை வரலாம். அதை நம்ம கண்டிப்பாக யோசிச்சு பார்க்கணும். செகண்டு, சார் நீங்கள் பாட்டு சொல்லிட்டு போயிடுறீங்க, போய் ஆக்சிடென்ட் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. இப்போ நாளைக்கு ஒரு போலீஸ் கேஸ்னு வருது. யார் சார் போலீஸ் கோர்ட்டு கேஸ் அலையிறது? நம்மளால் முடியுமா? நம்ம மிடில் கிளாஸாக இருக்கிறோம், நம்ம வேலைக்கு போகிறோம், வீட்டுக்கு போகிறோம், அதே பெரிய வேலையாக இருக்குது. அப்போ அது ஒரு தப்பான ஒரு அபிப்பிராயம். போலீஸ் கேஸ் ஆயிரும், நம்மளை கூப்பிடுவாங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ 2019 வந்த ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் படி யாருமே ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க, அவங்க இறந்து போயிட்டா கூட உங்களை யாரும் கூப்பிட்டு தொந்தரவு பண்ண மாட்டாங்க. அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. செகண்ட், சார் அடிபட்டால் எப்படி உயிரிழப்பு ஏற்படுது? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு உயிர் வாழ்றதுக்கு தேவையான முக்கியமான கேஸ் என்ன? ஸோ ஆக்சிஜன். ஸோ இப்போ இது செகண்ட் வேவில் கூட ஆக்சிஜன் இல்லாதனால தான் பல பேர் உயிரிழந்தாங்க. ஸோ ஆக்சிஜன் தான் மெயின். ஆக்சிஜன் நம்மளுக்கு கொடுக்குறது எது? நம்முடைய லங்ஸ். ப்ரீவியஸ் லைஃப். ஸோ நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றுலேருந்து ஆக்சிஜனை பிரித்து ரத்தத்தை கொடுக்கறது லங்ஸ். ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கன் லங்ஸ் தான். செகண்ட், ஆக்சிஜன் உள்ளே போயிடுது. அந்த ஆக்சிஜனை எல்லா உறுப்புகளுக்கும் எடுத்து செல்வது எது? பம்பு மாதிரி வேலை செய்கிறது நம்முடைய ஹார்ட். ஸோ ஆக்சிஜனை உள்ளே எடுக்கிறோம், அது ரத்தத்தில் கலக்குது, அதை பம்ப் பண்ணி எல்லா உறுப்புகளுக்கும் கொண்டு போகிற வேலை ஹார்ட்டோட வேலை. இட்ஸ் லைக் எ பம்ப். நெக்ஸ்ட், நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பார்ட்னு சொன்னால் CPU அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி நம்ம உடம்புல ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்னா பிரெயின் தான். ஸோ நம்ம அந்த கை அசைக்கிறோம், நம்ம இருதயம் துடிக்குது, நம்ம சுவாசிக்கிறோம், இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நம்ம பிரெயின் தான். ஸோ பிரெயினுக்கு தான் மேக்ஸிமம் ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது. ஸோ மித்த எல்லா உறுப்பு கூட பிரெயினுக்கு மேக்ஸிமம் ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது. ஸோ இப்போ எப்படி உயிரிழப்பு ஏற்படலாம்? ஒன்று, நம்மளுக்கு வந்து நுரையீரல் அடிபட்டுருச்சு, நம்மளால் சுவாசிக்க முடியல, ஆக்சிஜன் உள்ளே போகலை,
உயிரிழப்பு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம ஆக்சிஜன் உள்ளே எடுத்துடுறோம், ஆனால் பம்ப் பண்ணக்கூடிய ஹார்ட் வேலை செய்யலை, உயிரிழப்பு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இன்னொன்று பார்த்துக்கலாம், நீங்கள் இப்போ ஒருத்தர் கை கட்டாயிருது, கால் கட்டாயிருது, ஒரு ஐஸ் பேக்கில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க, ஒரு 2-3 ஹவர்ஸில் சர்ஜரி பண்ணி அது இணக்கி வச்சு மறுபடியும் வேலை செய்ய வைக்க முடியும். பிரெயினுக்கு வந்து பிரெயினோட கெப்பாசிட்டி வந்து 5 to 10 minutes தான். 5 to 10 minutes தான் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் பிளட் சப்ளை இல்லாமல் இருக்க முடியும். ஒரு 5 to 10 minutes வரைக்கும் பிளட் சப்ளை இல்லைன்னா பேஷண்ட் will go in for brain death கோமான்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அது போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் உயிர் பிழைக்க வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஸோ பிரெயினோட கெப்பாசிட்டி 5 to 10 minutes மட்டும்தான். அதுக்குள்ளே பிரெயினுக்கு பிளட் சப்ளை ஆக்சிஜன் கிடைச்சா மட்டும்தான் பேஷண்டோட உயிரை காப்பாற்ற முடியும். நெக்ஸ்ட், ஸோ இந்த சீன் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, சிவப்படத்தில் வந்திருக்கும். ஸோ ரஜினி வந்து இறந்துருவார், அதுக்கப்புறம் ரகுவரன் வந்து ஒரு 1/2 hour கழிச்சு கரண்ட் ஷாக்லாம் குடிச்சு காப்பாற்றுவார். இது சாத்தியமா, உண்மைன்னு நினைக்கிறீங்களா? இது வெறும் சினிமாட்டிக்காக இருக்கலாம், ஆனால் இது சாத்தியம்தான், உண்மைதான். எப்படி உண்மை? சார், டெத்தில் 2 வகை இருக்குது. ஒன்று கிளினிக்கல் டெத், ரெண்டாவது பயாலஜிக்கல் டெத். இப்போ ஒருத்தர் அடிபட்டு கீழே கிடக்கிறாரு, மூச்சு விடல, பல்ஸ் இல்லை, அப்படி என்ன அர்த்தம்? மூச்சு இல்லை, பல்ஸ் இல்லைன்னா டெத் ஆகிட்டாருன்னு அர்த்தம். ஸோ அது வந்து வெறும் கிளினிக்கல் டெத்து தான், இன்னும் ஒரு உயிரோடு தான் இருக்கார். 5 to 10 கிளினிக்கல் டெத் ஆகி ஒரு 10-15 minutes கழிச்சு தான் பயாலஜிக்கல் டெத் நடக்குது. ஸோ அந்த 10-15 minutesக்குள்ள நம்ம இன்டர்வீன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அந்த 10-15 minutes தான். இப்போ ஒருத்தர் அடிபட்டு கிடக்கிறாரு, ஆம்புலன்ஸ் வரைக்கும் 10-15 minutes. அந்த 10-15 minutesல நம்ம ஏதாவது பண்ணணும்னா நாமளும் ரகுவரன் மாதிரி ஒரு ரஜினியை காப்பாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நெக்ஸ்ட், ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு என்ன பண்ண போகிறோன்னு சொல்கிறேன், அப்புறம் ப்ராக்டிக்கலாக டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ ஒருத்தர் ரோட்டில் அடிபட்டு கிடக்கிறாரு, நீங்கள் உடனே என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் போயிட்டுருக்கீங்க, ஃபஸ்ட்டு அடிபட்டு போன உடனேயும் அந்த இடம் சேஃபான இடமானு பார்க்கணும். ஓகே, இப்போ ஒரு அடிபட்டு ஒரு பள்ளத்தில் கிடக்கிறாரு, இல்லை ஒரு இருட்டில் புதரில் கிடக்கிறாரு, உடனே ஒரு சேஃபான இடத்துக்கு கொண்டு வரணும், ஒரு வெளிச்சமான இடத்துக்கு கொண்டு வரணும். ஸோ பள்ளத்தில் இருந்துருக்கு எடுத்து கொண்டாந்து ரோட்டில் ஃப்ளாட்டாக படுக்க வைங்க, எங்கே வெளிச்சம் இருக்கோ அங்கே படுக்க வைங்க. ஃபஸ்ட்டு இதுதான், நம்ம சரௌண்டிங் சேஃபாக இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவரை தோலை தட்டி எழுப்பணும். ஸோ மயக்கம் போட்டுருக்காரு, நீங்கள் போகிறீங்க, போனோன்னே தோல் நல்லா தட்டி, சார் கண்ணு விழிச்சு பாருங்கள், கண்ணு விழிச்சு பாருங்கன்னு கத்தணும். ஸோ அவர் மயக்கத்தில் இருக்கும்போது நீங்கள் சத்தம் போட்டு பேசினது அவர் காது கேட்கும். சத்தமாக பேசுகிறீங்க, சார் உங்கள் பேர் என்ன, கண்ணு முழிச்சு பாருங்கள், நாக்கு நீட்டி பாருங்கள், தோல் உழுக்குறீங்க. ஸோ அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாரா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ். அவர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல, உடனே என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் தண்ணி ஒருத்தர்னால ஹேண்டில் பண்ண முடியாது, ஒருத்தர்னால ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். உடனே கால் ஃபார் சம் ஹெல்ப், யாரோ ஒருத்தர் ஹெல்ப்பை கூப்பிடுங்க. சார் ஆபத்து, யாராவது வாங்க, மயக்கம் போட்டு கொடுத்துருக்கான்னு கத்தி கூப்பிடணும். ஓகே, அங்கே இருக்கிற டைம் நம்மளுக்கு 10-15 minutes தான். கிளினிக்கல் டெத்துக்கும் பயாலஜிக்கல் டெத்துக்கும் நடுவில் இருக்க கேப் 15 minutes. நம்மளுக்கு டைம் நிறைய இல்லை. ஸோ அந்த டைமுக்குள்ள நம்ம ஆக்ட் பண்ணணும். ஸோ கத்தி கூப்பிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிவிட்டி 108 ஆம்புலன்ஸை கால் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் பேஷண்ட்டை பார்க்குறீங்க, அடுத்தவர் 108 ஆம்புலன்ஸ்க்கு கூப்பிடுறார். ஸோ பேஷண்ட் வந்து மயக்கமாக இருக்காங்க, மயக்கமாக இருந்தோன்னையும் அவர் மூச்சு விட்றாரா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். மூச்சு விடுறது எப்படி தெரியும் நம்மளுக்கு? ஃபஸ்ட்டு மூச்சு விடும் பொழுது நம்ம நுரையீரல் நெஞ்சு பகுதி மேலே ஏறி இறங்குதான்னு பார்க்கணும். மூச்சு ஆழ்த்த விட்டுனா நெஞ்சு பகுதி மேலே ஏறி இறங்குது இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு பார்த்தல், யூ சி வெதர் த பேஷண்ட் இஸ் பிரீத்திங் ஆர் நாட். செகண்ட், யூ லிசன், காதுக்கு மூக்கு பக்கத்தில் வச்சு கேளுங்க, காற்று போகிற சத்தம் கேட்குதான்னு கேளுங்க. செகண்ட். தேர்ட், ஃபீல், கையை மூக்கு கீழே வைங்க இந்த இடத்துல, காற்று வருதான்ட்டு. ஸோ பார்த்தல், கேட்டல், ஃபீல் பண்ணுறது, இந்த 3ஐயும் பண்ணுன்னு அவர் ப்ரீத் பண்ணுறாரு இல்லையாங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறீங்க. ப்ரீத் பண்ணுறாரு, ஆனால் மயக்கமாக இருக்கார். அப்போ என்ன பண்ணணும்? பேஷண்ட்டை ரெக்கவரி பொசிஷனில் படுக்க வைக்கணும். நெக்ஸ்ட் லைன். இதுக்கு பேர் தான் ரெஸ்கியூ பொசிஷன், ரெக்கவரி பொசிஷன். இந்த பொசிஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன? இப்போ நம்ம தண்ணி குடிக்கிறோம், தண்ணி குடிக்கும்போது ஒரு புறை ஏறுது இல்லையா? ஏன் புறை ஏறுது? புறை ஏறக்கான காரணம் என்ன? நம்ம குடிக்கிற தண்ணி உணவு குழாயில் போகிற பதிலாக சுவாச குழாயில் லங்ஸுக்குள்ளே போகுது. வெரி குட். ஸோ இது நம்ம சுயநினைவோடு இருக்கிறோம், அதனால் நம்மளுக்கு தெரியுது. நான் உடனே இருமையும் தண்ணியை வெளியே கொண்டு வந்துடுறோம். ஸோ தண்ணி வயிற்றுக்குள்ளே தான் போகணும், நுரையீரலுக்குள்ளே போகக்கூடாது. இப்போ பேஷண்ட் மயக்கமாக இருக்கார், அவருக்கு தெரியுமா? அவருக்கு. ஸோ அப்போது மயக்கம் போடும் பொழுது வாயில் எச்சில் நிறைய சுரக்கிற எச்சில் வந்து வயிற்றுக்குள்ளே போகாமல் நுரையீரலில் போடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். நுரையீரல் போச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஆஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆஸ்பிரேஷன் உள்ளே போய் நுரையீரலில் போய் உள்ளுக்குள்ளே நிமோனியா வரலாம். ஸோ இப்போது அந்த பேஷண்ட்டை ஒரு பக்கமாக திரும்ப படுக்க வச்சோம்னா வாயில் வர எச்சை கீழே வந்துடும், உள்ளுக்குள்ளே போகாது. ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க? ப்ரீத் பண்ணுறாரான்னு பார்க்குறீங்க. ப்ரீத் பண்ணுறாரு அப்படின்னா பேஷண்ட்டை ரெக்கவரி பொசிஷன், ரெஸ்கியூ பொசிஷனில் படுக்க வைக்கணும். ஃபஸ்ட்டு திங். ப்ரீத் பண்ணல, அப்போது
பேஷண்ட்டுக்கு ஆக்சிஜன் போகலன்னு அர்த்தம். அப்போ அவருக்கு உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கிறாரு, ப்ரீத் பண்ணல உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்காருன்னு அர்த்தம். அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க? நெக்ஸ்ட் we should start CPR. CPR அப்படிங்கிறது கார்டியோ பல்மனரி ரீசசிட்டேஷன். கார்டியோனா ஹார்ட், பல்மனரினா லங்ஸ், ரீசசிட்டேஷன்னா உயிர்ப்பித்தல். ஸோ நம்மளுக்கு தேவை, பேஷண்ட் ப்ரீத் பண்ணலன்னா ஆக்சிஜன் உள்ளே போகலை, பிரெயினுக்கு ஆக்சிஜன் போகலை, பிரெயினுக்கு ஆக்சிஜன் போகணும். போகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? கார்டியோ லங்ஸ் ஹார்ட்டை வேலை செய்ய வைக்கணும், பல்மனரி லங்ஸை வேலை செய்ய வைக்கணும். இந்த ரெண்டை பண்ணுறது தான் சிபிஆர் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் லைன். ஸோ ப்ரீத் பண்ணுறாரா இல்லையாங்கிறது தெரிஞ்சோன்னா லங்ஸ் வேலை செய்தான்னு தெரிஞ்சிடும். ப்ரீத் பண்ணுறாருன்னா லங்ஸ் வேலை செய்யுதுன்னு அர்த்தம், பண்ணலன்னா லங்ஸ் வேலை செய்யலை. ஹார்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுறது? பல்ஸ். ஸோ ஹார்ட் பம்ப் பண்ணுதுன்னா நாடி துடிப்பு இருக்கணும். நாடி துடிப்பு எங்கே பார்ப்போம்? நம்ம நார்மல் நாடி துடிப்பு எங்கே பார்ப்போம்? மணிக்கட்டில். மணிக்கட்டில் எந்த இடத்துல பார்ப்போம்? ஸோ இந்த கட்டை விரல் இருக்குது பார்த்தீங்களா? கட்டை விரல் இங்கே தான் நம்மளுக்கு ரேடியல் ஆர்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அடிபட்டு ஒருத்தருக்கு பிபி கம்மியாக இருந்தால் இங்கே பல்ஸ் பார்க்க முடியாது. எங்கே பார்க்கணும்? கழுத்து கீழே கெரோட்டிட் ஆர்ட்ரி. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஆர்ட்ரி. ஸோ கழுத்து நீங்கள் வச்சு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே மசில் இருக்கும், இதுக்கு முன்னாடி நாடி திருப்பி ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். இது வந்து கரோட்டிட் பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ பல்ஸ் பார்க்கணும். ப்ரீத் பண்ணுறாரா இல்லையா? ப்ரீத் பண்ணாருன்னா ரெக்கவரி பொசிஷன், ப்ரீத் பண்ணல ஹார்ட் வேலை செய்தா இல்லையா பல்ஸ் பார்க்குறீங்க, பல்ஸும் இல்லை அப்போது நெக்ஸ்ட் பொசிஷன். ஸோ லங்ஸும் வேலை செய்யலை, ஹார்ட்டும் வேலை செய்யலை. அப்போ நம்ம அவங்களுக்கு சிபிஆர் ஆரம்பிக்கணும். சிபிஆர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹார்ட்டுக்கு தான் முக்கியத்துவம். ஓகேவா? இப்போ நிறைய படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க, இப்போது யாராவது மயக்க போட்டு விழுந்தோன்னா நெஞ்சில் குத்துவாங்க இல்லையா? எதுக்கு நெஞ்சில் குத்துறாங்க? ஏன்னா நம்மளுக்கு இங்கே தான் ஹார்ட் இருக்குது. ஸோ ஹார்ட் வேலை செய்யலை, ஏதாவது குத்தி வேலை செய்விக்கலாம்னு ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க பண்ணுறதெல்லாம் கரெக்டு தான், ஆனால் சயின்டிஃபிக்காக பண்ணணும். நம்ம ஹார்ட் எங்கே இருக்குது? ஸோ இது நம்மளுடைய மார்பு பகுதி. இந்த பக்கம் நுரையீரல் இருக்குது, இந்த பக்கம் நுரையீரல் இருக்குது. இங்கே சென்ட்ரல் கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த எலும்பு வந்து ஸ்டர்னம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்டர்னம். இந்த ஸ்டர்னம் முடிகிற இடத்துல, இந்த இடத்துல வயிறு இருக்குது. ஓகே, கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் வந்துன்னா இங்கே தான் வலிக்கும், ஏன்னா இங்கே தான் வயிறு இருக்குது. இந்த வயிறுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு 5 சென்டிமீட்டர் மேலே, வயிறுக்கு 5 சென்டிமீட்டர் மேலே இங்கே தான் நம்மளுடைய ஹார்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல கம்ப்ரெஸ் பண்ணணும். இங்கே அழுத்துறது நோ, இந்த இடத்துல அழுத்தணும். இந்த இடத்துல அழுத்தினா தான் ஹார்ட்டுக்கு ப்ரெஷர் போகும், ஹார்ட் மறுபடியும் வேலை செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ எப்படி பண்ணுறது? அந்த இடத்துல ஒரு நிமிஷத்துக்கு 100 முறை அழுத்தணும். எவ்வளோ முறை? 100 முறை. சும்மா ஏறாதவனும் அழுத்துறதுல பிரயோஜனம் இல்லை. ஒரு நிமிஷத்துக்கு 100 முறை அழுத்தணும். ஒவ்வொரு முறை அழுத்தும் பொழுதும் குறைஞ்சது 5 சென்டிமீட்டர் நெஞ்சுக்குட்டி எலும்பு உள்ளே போகணும். அப்படின்னு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வேணும்னு யோசிச்சு பாருங்கள். சும்மா அமுத்துறதுல ஒன்றுமே வேலைக்கு ஆகாது. பேஷண்ட் பக்கத்தில் முட்டி போட்டு உட்காந்துக்கிறீங்க. நெக்ஸ்ட் லைன். ஸோ see here, இந்த இடத்துல நம்ம அழுத்துறோம். கையோட கை கோத்து பேஷண்ட் பக்கத்தில் முட்டி போட்டு உட்காந்து அழுத்தணும். ஒரு நிமிஷத்துக்கு 100 முறை அழுத்துறீங்க. ஒவ்வொரு முறை அழுத்தும் போதும் குறைஞ்சது 5 சென்டிமீட்டர் உள்ளே போகணும். உங்கள் ஃபுல் வெயிட்டை போட்டு அழுத்தணும். சும்மா அழுத்துறதுல பிரயோஜனமே இல்லை, சும்மா குத்துறதுல வேஸ்ட், பண்ணாமே விட்டுறலாம் அதுக்கு. ஓகே, செகண்ட். ஸோ யூ கேன் see here, இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்டர்னம் போன். இங்கே இருக்குது. இதுக்கு அடியில் தான் நம்மளுடைய ஹார்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த ஹார்ட்டு பம்ப் பண்ணணும். ஸோ நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக ப்ரெஸ் பண்ணி பம்ப் பண்ண வைக்கிறோம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம ஒரு நிமிஷத்துக்கு, நார்மலாக ஒரு நிமிஷத்துக்கு இருந்து எத்தனை முறை துடிக்கும்? ஸோ அரௌண்ட் 60 to 100 டைம்ஸ், ஆவரேஜாக 72 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணணும். நம்ம ஹார்ட் இயற்கையாக துடிக்கிற அளவுக்கு நம்மளால் பம்ப் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக, நார்மலாக 70 தடவை துடிக்குதுன்னா ப்ளஸ் 30 100 தடவை நம்ம அழுத்தணும். ஓகே, ஸோ 100 தடவை அழுத்துறீங்க. அழுத்திட்டு இருக்கும்போது பல்ஸ் மட்டும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம அழுத்துறது எஃபெக்டிவாக இருக்கா இல்லையாங்கிறது எப்படி தெரியும் நம்மளுக்கு? நம்ம அழுத்தும் போது நாடி துடிப்பு இங்கே வரணும். சும்மா செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, செகண்ட். ஸோ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் ஹார்ட்டை பற்றி பேசிட்டீங்க. ஹார்ட்டோட வேலை என்ன? ஆக்சிஜனை கொண்டு போகிறது தான். அவரே ப்ரீத் பண்ணாமல் இருக்கார், எதை வச்சு ஆக்சிஜன் கொண்டு போகும்? கரெக்டான கொஸ்டின் தான். ஸோ நீங்கள் பேஷண்ட் வச்சு கீழே படுக்க வச்சு அழுத்தும் பொழுது 30 முறை அழுத்திட்டீங்க. 30 முறை அழுத்துறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கணும்? 20 செகண்ட்ஸ். 20 செகண்ட்ஸில் 30 முறை நீங்கள் அழுத்திட்டீங்க. அழுத்துனதுக்கப்புறம் அவர் ப்ரீத் பண்ணுறாரான்னு பார்க்கணும். ஓகே, ப்ரீத் பண்ணுறாரா? ப்ரீத் பண்ணல. ப்ரீத் பண்ணல என்ன காரணம்? ஒன்று, ஏதாவது இங்கே நம்முடைய சுவாச குழாயில் அடைச்சிருக்கலாம். என்ன பண்ணணும் அதுக்கு? நம்ம பேஷண்ட் படுத்திருக்காருன்னா பேஷண்ட் கழுத்துக்கடியில் கையை கொடுத்து கழுத்தை கொஞ்சம் மேலே தூக்குங்க. கழுத்துக்கடியில் கையை கொடுத்து கழுத்தை கொஞ்சம் மேலே தூக்குறீங்க. மறு கையால் நெத்தியை கீழே வச்சு அமுத்துங்க. ஸோ கழுத்தை மேலே தூக்கி நெத்தியை கீழே அமுத்துறீங்க.
அமுத்தும் போது நம்ம சுவாச குழாய் ஓப்பன் அவுட் ஆகிறதுக்கு, அடைச்சிருந்துச்சுன்னா ஓப்பன் அவுட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. கழுத்தை வச்சு தூக்கணும், நெத்தி வச்சு கீழே அமுத்தணும், அது அவங்க காமிச்சிருக்கோம். அப்போது மூச்சு விடல என்ன பண்ணலாம்? நம்முடைய நாக்கு இருக்கு இல்லையா, நாக்கு வந்து மயக்க நிலையில் இருக்கும்போது பின்னோக்கி போயிடும். இட் வில் ஃபால் பேக். பின்னோக்கி போய் நம்முடைய சுவாச குழாயை அடைச்சிருக்கலாம். அப்போது நாக்கை ஏர்வேலிருந்து வெளியே எடுக்கணும். நம்ம தாடையை பிடிச்சி மேலே தூக்கணும். நம்ம தாடை இருக்கு இல்லையா, தாடையை பிடிச்சி மேலே தூக்குனீங்கன்னா அந்த நாக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலீஸ் ஆயிரும். நம்மளுடைய ஏர்வே ஃப்ரீ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க? கழுத்துக்கடியில் கையை பிடிச்சி கழுத்தை மேலே தூக்குறீங்க, நெத்தியை கீழே அமுத்துறீங்க. பேஷண்ட் மூச்சு விடல, தாடையை பிடிச்சி மேலே தூக்குறீங்க, அப்பவும் மூச்சு விடல. அப்போ என்ன பண்ணணும்? தலையை ஒரு பக்கமாக திருப்பி வாயில் ஏதாவது சளி இருக்கா, எச்சில் இருக்கா, சுவாச குழாயை அடைச்சிட்டு இருக்கான்னு பார்த்து 2 விரலை உள்ளே விட்டு உள்ளிருந்து வெளியே எடுக்கணும். ஓகே, ஒரு அடிபட்டு பல்லு கூட இருக்கலாம், இந்த பல்லு போய் சுவாச குழாயை அடைச்சிட்டு இருக்கலாம். ஸோ தலையை மேலே, கழுத்தை மேலே தூக்கி தலையை கீழே அமுத்துறீங்க, தாடையை மேலே தூக்குறீங்க, அப்போ மூச்சு விடலன்னா தலையை ஒரு பக்கமாக திருப்பி விரல் விட்டு உள்ளே இருந்து அடைச்சிருக்கான்னு பார்க்கணும். அப்போ மூச்சு விடல அப்படின்னா அப்போ நிஜமாவே லங்ஸ்க்கு ஏதோ அடிபட்டு இருக்குது, லங்ஸ் வேலை செய்யலன்னு அர்த்தம். நம்ம உடனே ஆக்சிஜனை செலுத்தணும். ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு ஹார்ட் வேலை செய்யலை, நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக பம்ப் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி லங்ஸ் வேலை செய்யலை, நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக பேஷண்ட்டுக்கு சுவாசத்தை உள்ளே செலுத்தணும், காற்றை உள்ளே செலுத்தணும். எப்படி செலுத்த முடியும்? இதுக்கு பேர் தான் மவுத் டு மவுத் ப்ரீத்திங். ஓகேவா? ஸோ இப்போது பேஷண்ட் மூச்சு விடாமல் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, தாடையை மேலே தூக்கி பிடிச்சிக்கங்க, பேஷண்ட்டோட மூக்கை நல்லா அமுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் நல்லா சுவாசத்தை உள்ளே இழுக்கணும். நல்லா உள்ளே இழுத்து அந்த சுவாசத்தை பேஷண்ட்டுக்கு உள்ளே செலுத்தணும். ஸோ வாய் மேலே ஒரு கர்ச்சீஃப் போட்டு நீங்கள் வாயோட வாய் வச்சு காற்றை உள்ளே ஊதலாம். இல்லைன்னா வாயை மூடிட்டு மூக்கு வழியாக காற்றை உள்ளே செலுத்தலாம். ஓகே, இது கேட்குறதுக்கு நிறைய இன்னொன்று தமிழ் படத்தில் வந்து இந்த ஒரு காட்சியை ரொம்ப ஆபாசமாக சித்தரிச்சிட்டாங்க. அதனால் எங்கே போய் சொன்னாலும் சார் இது எப்படி சார் பண்ண முடியும், இதில் சாத்தியமா, வாய்ப்பு இருக்கான்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க. ஆனால் உங்கள் மனசில் அப்போ இருக்க வேண்டியது என்னென்னா, ஒருத்தர் உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்காரு, நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன மூச்சு வந்து அவரோட உயிர் மூச்சாக இருக்கலாம், அது மட்டும்தான் உங்கள் மனசில் இருக்கணும். அது உங்களுக்கே கூட நிலைமை வரலாம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது பேஷண்ட் தாடையை மேலே தூக்கி பிடிச்சி மூக்கை அழுத்தி நல்லா டீப் ப்ரீத் பண்ணி அந்த காற்றை பேஷண்ட்டோட வாய் வழியே உள்ளே செலுத்தணும். ஸோ இதுதான் நடக்கும். இப்போ நீங்கள் வாய் வழியே உள்ளே செலுத்தும் போது என்னாகும்? அந்த காற்று நுரையீரலுக்குள்ளே போகுது. நுரையீரலுக்கு போகும்போது ஆக்சிஜன் ரத்தத்தில் கலந்து நான் பண்ணுற செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன் மூலமாக பிரெயினுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ சீக்வன்ஸ் இதுதான். பேஷண்ட் மயக்கம் போட்டிருக்காரு, மூச்சு விடல, பல்ஸ் இல்லை, ஹார்ட் லங்ஸ் ரெண்டுமே வேலை செய்யலை, ரெண்டையும் வேலை செய்ய வைக்கணும். ஃபஸ்ட்டு செஸ்ட்டு தான், செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன். மார்புக்கு நடுவில் ஸ்டர்னம், இதுக்கு ஒரு 5 சென்டிமீட்டர் மேலே கையை ஊனி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க. ப்ரெஸ் பண்ணும்போது 100 டைம்ஸ் பர் மினிட் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க. 30 டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரீத் பண்ணுறான்னு பார்க்குறீங்க. ப்ரீத் பண்ணல, உடனே நீங்கள் ரெஸ்க்யூ ப்ரீத்திங் ஆரம்பிக்கிறீங்க. ஸோ 30:2 ரேஷியோ. 30 தடவை அழுத்துறீங்க, 2 தடவை ஒரு காற்று கொடுக்குறீங்க, 30 தடவை அழுத்துறீங்க, 2 தடவை காற்று கொடுக்குறீங்க. இதை வந்து சைக்கிள் ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த சைக்கிள் ரிப்பீட் பண்ணும்பொழுது நான் சொன்ன மாதிரி கிளினிக்கல் டெத், பயாலஜிக்கல் டெத், அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க அந்த கேப்பை நம்ம ஃபில் பண்ணுறோம். பேஷண்ட்டை காப்பாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சரி, எவ்வளோ நேரம் சார் இதை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது? எப்போன்னா ஆம்புலன்ஸ் வர்ற வரைக்கும் இதை பண்ணலாம். ஒன்று. செகண்டு, இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது ஈஸி, செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுவோம். 100 தடவை அழுத்தும் போது ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுவோம். நீங்கள் ஒருத்தரால் பண்ணவே முடியாது. ஸோ குறைஞ்சது ஒருத்தர் 2 பேர்த்து ஹெல்ப்புக்கு வச்சுக்கணும். சைக்கிள் மாற்றி மாற்றி பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் 2 மினிட்ஸ் பண்ணுறீங்க, 3 மினிட்ஸ் பண்ணுறீங்க, அடுத்து 2-3 மினிட்ஸ் பண்ணலாம், மறுபடியும் நீங்கள் டேக் ஓவர் பண்ணிக்கலாம், மாறி மாறி பண்ணலாம். செகண்டு. தேர்டு, பேஷண்ட் வந்து மூச்சு விட ஆரம்பிச்சிட்டாரு, டக்குன்னு மூச்சு விடுறாரு, பல்ஸ் வந்துருச்சு. அப்போது சுயநினைவோடு இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு இந்த சிபிஆர் பண்ணவே முடியாது. மூச்சு விடுற பேஷண்ட்டுக்கு இந்த சிபிஆர் பண்ண முடியாது, அவர் ஏற்றுக்க மாட்டார். அப்போ உடனே மூச்சு விட்டாருன்னா உடனே என்ன பண்ணுவீங்க? ரெக்கவரி பொசிஷனில் படுக்க வச்சிடணும், ஒரு சைடு திரும்பி படுக்க வச்சிடணும். இவ்வளோ தான். ஸோ இதுதான் பேசிக், சிபிஆருடைய பேசிக். ஓகே, சார் நான் பண்ணுற ரொம்ப முக்கியமான தப்பு என்னென்னா, நம்ம சினிமாவில் காமிக்கிறதா இதே தான். யாரோ ஒருத்தர் மயக்கம் போட்டு என்ன பண்ணுறோம்? உடனே ஒரு எந்திரிச்சு தூக்கி உட்கார வச்சு வாயில் தண்ணி ஊற்றுறோம். தண்ணி ஊற்றலாமா? சரியா தவறா? தவறு. ஏன் தவறு அப்படின்னா, அவரே மயக்கம் போட்டு விட்டார், அவருக்கு வாயில் தண்ணி ஊற்றும்பொழுது என்ன ஆகும்? உள்ள பொறையர் இருக்குது, ஆஸ்பிரேஷனாக இருக்குது, வாய்ப்புகள் இருக்குது. அந்த தப்பை பண்ணவே கூடாது. டோன்ட் கிவ் எனி வாட்டர், டோன்ட் கிவ் எனி ஃபுட், ரெண்டும் கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க. ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் தான். ஒன்று, உங்கள் வீட்டில் யாரோ டயபெட்டிக் பேஷண்ட் இருக்காங்க, அவங்க மாத்திரை நிறைய எடுத்துட்டாங்க, அவங்களுக்கு வந்து இப்போது சுகர் ரொம்ப கம்மியான என்ன சிம்டம்ஸ் வரும்?
வேர்வை நிறையா வரும், படபடப்பாக இருக்கும், ஒரு மாதிரி மயக்க நிலைக்கு போகலாம். அது மாதிரி தெரிஞ்சால் மட்டும் அவங்களுக்கு சர்க்கரையோ குளுக்கோஸோ கொடுக்கலாமா தவிர மித்த எந்த பேஷண்ட்டுக்கும் அதை நம்ம பண்ணவே கூடாது. ஒன்று. செகண்டு, எந்திரிச்சு உட்கார வைக்கிறதும் தப்பு. இப்போது நீங்கள் பார்க்கலாம், ஒரு பசங்களாம் காலைல சாப்பிடாம வந்துட்டாங்க, அசம்பிளியில் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க, மயக்கம் போட்டு ஃபெயிண்ட் ஆகிட்டாங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அவங்கள ஃப்ளாட்டாக படுக்க வச்சு ஜஸ்ட்டு காலை கொஞ்சம் தூரம் மேலே தூக்கினாலே போதும். ஒரு 2 மினிட்ஸ் 3 மினிட்ஸ் காலை மேலே தூக்கி வச்சாலே மூளைக்கு போகிற ரத்தோட்டம் அதிகனாலே அவங்க கண்ணு முடிச்சிருவாங்க. அவங்கள எந்திரிச்சு உட்கார வைக்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுற தப்பு. அவங்களே சுயநிலை வந்ததுக்கப்புறம் அவங்கள எந்திரிச்சு வந்துப்பாங்க. நீங்களும் எந்திரிச்சு யாரையும் தயவுசெய்து உட்கார வைக்காதீங்க. ஓகே சார். செகண்ட், சார் இதெல்லாம் மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாங்க, ஆனால் நாங்கள் பார்க்குற நிறைய ஆக்சிடென்ட்டில் யாரும் மயக்கம் போடுறதில்ல, உயிரோடு தான் இருக்கிறாங்க, பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க, ஆனால் கை கால் முறிவு ஏற்படுறது, அவங்களுக்கு எப்படி சார் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணுறது? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எப்போ கை கால் முறிவு ஏற்படுறது, எப்போ சந்தேகப்படலாம்? இப்போ நம்ம கை நார்மலாக எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இந்த கை கோணல் மணலாக இருந்தால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, கை வந்து டின்னர் ஃபோர்க் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த கால் நேராக இருக்குது, இந்த கால் உடஞ்சி எலும்பு வெளியே தெரிஞ்சிட்ருக்கு. இது மாதிரி கை கோணலாக இருந்தாலோ வீக்கம் இருந்தாலோ இல்லை பேஷண்ட்டுக்கு வலி இருக்குது அப்படின்னா அந்த கை உடஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் உணரணும் ஃபஸ்ட்டு. அப்போ என்ன பண்ணணும்? இப்போ நார்மலாக கை உடஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அதை அப்படியே தூக்கிட்டு நடந்து கூட போகலாம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. ஆனால் கை லூஸாக ஆடும்பொழுது என்ன ஆகும்னா எலும்போட எலும்பு உராய்வு ஏற்பட்டு பேஷண்ட்டுக்கு வலி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட். செகண்டு, எலும்பு உடஞ்ச எலும்பு ஆடிட்டே இருக்கும்போது உள்ளுக்குள்ளே ரத்த இழப்பு ஏற்படும், வெளியே தெரியாது, உள்ளுக்குள்ளே ரத்த இழப்பு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். இப்போ தொடையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டுச்சுன்னா குறைஞ்சது 1/2 லிட்டர் ரத்தம் லாஸ் ஆகும். 2 காலம் முடிஞ்சுன்னா 1 லிட்டர் ரத்தம் லாஸ் ஆகும். நம்மளுக்கு இருக்கிறதே 5 லிட்டர் தான். ஸோ இந்த எலும்பு முறிவில் வந்து 1 லிட்டர் 2 லிட்டர் ரத்தம் போகிற வரைக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்ப்ளிண்ட் பண்ணணும். நாட்டுக்கட்டு போடுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி தான். ஸோ இங்கே எலும்பு உடஞ்சிருச்சுன்னா உங்கள் கையில் என்ன இருக்குதோ, அடி ஸ்கேல் இருக்கலாம், பக்கத்தில் குச்சி இருக்கலாம், இல்லை ஒரு அட்டைப்பெட்டி இருக்கலாம், அதை மடக்கி வச்சு மேலே கீழே கர்ச்சீஃப் கட்டினாலே போதும். சிம்பிள், இவ்வளோ தான். ஸோ இதுக்கு பேர் நம்ம ஸ்ப்ளிண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஸ்ப்ளிண்ட் மாதிரி பண்ணோன்னா பேஷண்ட்டுக்கு வலி குறைஞ்சிரும். செகண்டு, அந்த எலும்பு ஆடாமல் சேஃபாக அவங்க போய் சேர்ந்துருவாங்க, ஹாஸ்பிட்டல் போய் சேர்ந்துருவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சரி, இப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணுறது? எலும்பு உடஞ்சிருச்சு, சதையெல்லாம் வெளியில் தெரியுது, எலும்பு வெளியே தெரியுது, பார்க்குறக்கே பயமாக இருக்குது, இது எப்படி சார் நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ண முடியும்? ஸோ இதுவும் இப்போது டயர் ஏறிடுச்சு, எலும்பு உடஞ்சி ரத்தம் வெளியே வந்துட்டு இருக்கு. இதில் 2 பிரச்சனை தான். ஒன்று, ரத்த இழப்பு அதிகமாக இருக்கும். செகண்டு, ஒரு 10 நிமிஷம் இல்லை 20 நிமிஷம் இப்படியே ஓப்பனாக இருந்துச்சுன்னா டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து செட்டில் ஆகலாம், பாக்டீரியா வைரஸ் நிறையா உள்ளே வரக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது, இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பு தான். ஒரு க்ளீனான கர்ச்சீஃபோ இல்லை டவலோ எடுத்து இதை கவர் பண்ணுறீங்க. ப்ரீவியஸ் ஒரு க்ளீனான கர்ச்சீஃபோ டவலோ எடுத்து இதை கவர் பண்ணுங்கள், அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் பெரிய பேண்டேஜ், ட்ரெஸ்ஸிங்கு, மருந்தெல்லாம் போடணும்னு அவசியமே இல்லை. உங்கள்கிட்ட இருக்கிற துணியை வச்சு கவர் பண்ணி ஸ்ப்ளிண்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ எலும்பு உடஞ்சிருக்கு, புண்ணும் ஆயிருக்கு, புண்ணை கவர் பண்ணுறதுக்கு துணி ஒரு குச்சி மாதிரி வச்சு ஸ்ப்ளிண்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும். பேஷண்ட் கேன் பி சேஃப்லி டிரான்ஸ்போர்ட் டு த ஹாஸ்பிட்டல். பொதுவாக ஒரு சாலை விபத்தை பார்க்கும்போது நம்ம அதிலிருந்து விலகி செல்லத்தான் நினைக்கிறோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு உதவி செய்ய போய் போலீஸ்னால நம்மளுக்கு பிரச்சனை வருமாங்கிற ஒரு பயம், இல்லைன்னா நம்மளால என்ன உதவி செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம். அடிபட்ட நபருக்கு உதவி செய்யறதுனால கோர்ட் கேஸ்னு அலைய விட மாட்டாங்க. அடிபட்ட நபருக்கும் ஒரு குடும்பம் உள்ளது என்பதை நினைத்து பாருங்கள். இவர்களுக்கு முதலுதவி செய்வது உதவி இல்ல, நம்முடைய கடமை. ஒருவர் விபத்திலோ அல்லது வீட்டிலோ மயங்கி கிடந்தால் செய்ய வேண்டிய முதலுதவியை பார்க்கலாம். உங்களுடைய சுற்றுப்புறம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது என்று கவனியுங்கள். அந்த நபரின் தோலை பலமாக தட்டி நலமாக உள்ளாரா என்று கேளுங்கள். அவர் அசைவற்று கிடந்தால் 108 ஆம்புலன்ஸை அழைக்குமாறு அருகில் உள்ளவரிடம் கூறுங்கள். அந்த நபருடைய நாடி துடிப்பு மற்றும் மூச்சு விடுகிறாரா இல்லையா என்பதை கவனியுங்கள். அவர் மூச்சு விடவில்லை என்று தெரிந்தால் உயிர்காக்கும் CPR முதலுதவியை உடனே தொடங்குங்கள். மார்புக்கு நடுவில் சற்று கீழே நெஞ்சுக்கூட்டின் மேல் உள்ளங்கையை வைக்கவும். முழங்கைகள் வளையாமல் நேராக வைத்து பலம் பொருந்தி நெஞ்சுக்கூட்டை அமுத்தவும். 5 சென்டிமீட்டர் வரை நெஞ்சுக்கூடு உள்ளிறங்குமாறு அழுத்துங்கள். நிமிடத்திற்கு 100 to 120 வரை இந்த அழுத்தத்தை நாம் கொடுக்க வேண்டும். 30 முறை அழுத்திய பிறகு அவர் சுவாசிக்கிறாரா என்று பார்க்கவும். அவர் சுவாசிக்கவில்லை எனில் ஒரு கையால் கழுத்தை மேலே தூக்கி பிடித்து மறு கையால் நெற்றியை கீழே அழுத்தவும். அதன் பிறகு தாடையை மேல் நோக்கி தூக்கி பிடிக்கவும். இப்படி செய்வதால் அடைப்பட்டு கிடக்கும் சுவாச குழாய் சரியாவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. இதன் பிறகும் சுவாசிக்கவில்லை எனில் முகத்தை ஒருபுறமாக திருப்பி விரல்களை வாயினுள் விட்டு சுவாச பாதையை சுத்தம் செய்து செயற்கை சுவாசத்தை ஆரம்பிக்கவும். அடிப்பட்ட நபரின் தாடையை தூக்கி பிடித்து மூக்கை மூடிக்கொள்ளவும். நீங்கள் நன்றாக சுவாசத்தை உள்ளிழுத்து அவர் வாயின் மேல் உங்கள் வாயை வைத்து
காற்றை உள்ளே செலுத்தவும். காற்றை உள்ளே செலுத்தும் பொழுது அவருடைய நெஞ்சு கூடு மேலெழும்புகிறதா என்பதை பார்க்கவும். இந்த சுழற்சியை ஆம்புலன்ஸ் வரும் வரையோ அல்லது அந்த நபர் மூச்சு விடும் வரையோ செய்யவும். அவர் சுவாசிக்க ஆரம்பித்தால் அவரை மீட்பு நிலையில் படுக்க வைக்கவும். ஒருவருடைய கைகால் அடிபட்டு வலி வீக்கத்துடன் கோணலாக இருக்கும் பட்சத்தில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்பதை உணருங்கள். எலும்பு உடைந்த பகுதியை அசைவில்லாமல் பார்த்துக் கொள்ள ஸ்பிளிண்டிங். ஒருவர் அடிபட்டு காயம் மற்றும் இரத்த கசிவுடன் இருந்தால் சுத்தமான துணியால் காயத்தை மூடி அழுத்தி உயர்த்தி பிடிக்கவும். உதவி வரும் முறை இதை பின்பற்றவும். அடிபட்டவரின் மூளைக்கு 3 முதல் 5 நிமிடம் வரை இரத்த ஓட்டம் இல்லையெனில் உயிரிழப்பு ஏற்படுகின்றது. உங்களுடைய முதலுதவி ஒருவரின் உயிரை காப்பாற்றும். ஏற்கனவே சொன்னதுதான், பேஷனுடைய மார்பு பகுதிக்கு நடுவில் வயிறுக்கு மேலே இந்த இடத்துல நம்ம செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ எந்த பேஷண்ட் மயக்கம் போட்டு விழுந்தாலும் நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, பேஷண்ட் பக்கத்தில் முட்டி போட்டு உட்காந்து, இதுதான் கரெக்டான கொஸ்டின். முட்டி போட்டு உட்காரும் பொழுது தான் நீங்கள் ஃபுல் ப்ரெஷரை நீங்கள் கொடுக்க முடியும். சும்மா நின்றுட்டு பண்ணுறது உட்காந்துட்டு பண்ணுறது சரிப்பட்டு வராது. முட்டி போட்டு உட்காந்துப்பீங்க பாருங்கள், ஷோல்டர்லேருந்து ப்ரெஷர் கீழே இறங்கணும். முட்டி மடங்கக்கூடாது. கையோட கை கோத்துக்கிறீங்க, ப்ரெஷர் இங்கிருந்து கீழே போகணும். உங்களுடைய இந்த உள்ளங்கையிலிருந்து கீழே போகணும். இப்படி வச்சுக்கலாம், இப்படி வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு எப்படி கம்ப்ரெஷன் எது டாமினேட் கேட்டால் அதை கீழே வச்சுக்குவோம். வச்சுட்டு இங்கே வைக்கிறோம். அப்சர்வ் மீ, முட்டி மடங்காது. தடவை அழுத்துற. எப்படி 20 செகண்ட்ஸில் 30 நிமிடம் அழுத்துறோம். அழுத்துறதுக்கப்புறம் பேஷண்ட் மூச்சு விடணும்னு பார்ப்போம். மூச்சு விடல அப்படின்னா ஸோ கழுத்து கடியில் கையை கொடுத்து மேலே தூக்குறோம். ஓகே, தூக்கிட்டு நெத்தியை கீழே வச்சு அமுத்துறோம். இப்பவும் மூச்சு விடல, தாடையை மேலே தூக்கி பிடிக்கணும். இப்பவும் மூச்சு விட பட்சத்தில் தான் நம்ம வாயில் விரல் விட்டு வெளியே எடுக்கிறோம். அப்போ அவர் மூச்சு விட பட்சத்தில் என்ன பண்ணணும், நம்ம மவுத் டு மவுத் ரெஸ்பிரேஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன். ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு கர்ச்சீஃப் மாதிரி போட்டு கவர் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மூச்சை ஆழமாக இழுங்க. நீங்கள் இழுத்துட்டு பேஷண்ட்டோட மூக்கை மூடிடுறீங்க, தாடையை மேலே தூக்கி பிடிக்கிறீங்க. நான் ஊதும் போது நெஞ்சு கூட்டு மேலே எழுத மட்டும் பாருங்கள். மறுபடியும் செகண்ட் டைம். அவ்வளோதான். மறுபடியும் 30 டைம்ஸ் கம்ப்ரெஷன். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்ட் பண்ண மட்டும் யோசிச்சு பாருங்கள். ஜஸ்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேட் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு. சைக்கிளை வந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஒரு 2 மினிட்ஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு டயர்ட் ஆகிடும். நீங்கள் ஒருத்தனால கண்டிப்பாக எஃபெக்டிவாக சிபிஆர் பண்ண. ஸோ இந்த 2 மினிட்ஸ் பண்ணாலே ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடும். ஒருத்தனால கண்டிப்பாக தொடர்ந்து பண்ணுறது வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ யூ நீட் சம் ஹெல்ப் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக உயிர் காப்பாற்ற முடியும். ஸோ அது எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் சார், எத்தனை பேருக்கு உயிர் காப்பாற்றிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இது மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை. ஏன் ஆசை அப்படின்னா, இந்த க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருந்தார், டாக்டர் ஜேம்ஸ் அப்படின்ட்டு. நாங்கள் செகண்ட் இயரில் வந்து ஆட்டியம்பட்டியில் வெண்ணந்தூர் பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு விருந்துக்கு போகிறோம். நைட்டு போகிறோம், பைக்கில் 10 பைக்கில் போகிறோம். செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது திரும்ப வரும்போது பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டுருக்கோம். நான் பின்னாடி வந்துட்டுருக்கோம். என் முன்னாடி போன ஜேம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாக்டர் வந்து அந்த ஸ்பீட் பிரேக்கரில் வேகமாக போய் கீழே விழுந்து ஹெட் இன்ஜுரி. அப்போ நாங்கள் செகண்ட் இயர், நாங்கள் இன்னும் பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கவே ஆரம்பிக்கல. ஜஸ்ட் சிபிஆர்னு என்னென்னு மட்டும் தான் தெரியும், அவ்வளோதான். ஸோ கூட வந்தவங்களாம் பயம், ஐயோ அடிபட்டு விழுந்துட்டாங்க, பேரண்ட்ஸ்க்கு யாரை பதில் சொல்கிறது, நம்ம ப்ரொஃபஸர்ஸ்லாம் கேள்வி கேட்பாங்களே, நைட்டு எங்கே போயிட்டு வந்தீங்கன்னு கேட்பாங்களே, வார்டன் கேட்பாங்களே, ஒரு பயம். சரி எது இருந்தாலும் நம்ம ஃப்ரெண்டு நம்ம காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் 2 பேர் தான், மொத்தம் 4 பேர் தான் போயிருந்தோம்.
மித்தவங்களும் முன்னாடி போயிட்டாங்க, நாங்கள் பின்னாடி வந்து 4 பேர் தான். CPR ஆரம்பிப்போம், தெரிஞ்சு CPR ஆரம்பிப்போம் அப்படின்ட்டு ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன் அண்ட் மவுத் ப்ரீத்திங் கொடுத்தோம். அங்கேருந்து எங்கள் காலேஜுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுற வரைக்கும் வி ஆர் டூயிங் தட். ஒரு ½ அன் ஹவர் இருக்கும். ஒரு ஆம்னி வேனில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தோம். அவர் இன்றைக்கி ஒரு நியூரோ சர்ஜனாக இருக்கார். ஸோ அப்பப்போ அவர் பர்த்டே ஃபோன் பண்ணுவார், எனக்கு உயிர் மூச்சு கொடுத்தது நீ தான் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ வந்து எனக்கு தோணும், அதாவது ஒரு சிம்பிளான விஷயந்தான் அந்த நியூரோ சர்ஜன் நம்ம இழந்திருப்போம். அவர் இன்றைக்கி பல பேர்த்து காப்பாற்றக்கூடிய நிலைமையில் அவர் இருக்கார். ஸோ இது மாதிரி அடிபட்டு கிடக்கூடிய நபர் ஒரு முக்கியமான நபராக இருக்கலாம். நம்மளுக்கு இல்லை, யாரோ ஒருத்தருக்கு முக்கிய நபராக இருக்கலாம். நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த சின்ன ஃபஸ்ட் எய்ட் வந்து வில் ஹேவ் அ லாங் ஸ்டாண்டிங். செகண்டு, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கிளாஸ் இருக்கிறது வேறு, டீச்சர்ஸுக்கு கிளாஸ் இருக்கிறது வேறு. உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கிற மூலமாக இன்னும் நீங்கள் பல தலைமுறை ஸ்டூடெண்ட்ஸை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வாட் எவர் பாசிபிள் வே யூ கேன் டீச் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே. செகண்ட், ஸோ யாராவது ஒருத்தருக்கு இஃப் யூ வாண்ட் டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுன்னா யூ கேன் கம், சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இது வந்து ஆக்சுவலாக இட்ஸ் வெல் டிசைன். நம்ம உடம்பு எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி டிசைன் பண்ணப்பட்ட ஒரு மாடல் இது. ஸோ நார்மலாக எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுக்கணும், எப்படி நம்ம மவுத் ரெஸ்பிரேஷன் கொடுக்கணுன்றதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். 1 or 2 people சும்மா வாங்க. $30 times. வெரி குட். பிடிச்சிட்டு சுரேஷ் அந்த டவல் கொடுங்க சுரேஷ். டவல் என்ன பண்ணணும், கழுத்து தாடை மேலே தூக்கி பிடிக்கிறீங்க. ஓகே. அந்த கையால் மூச்சை மூக்கு மூடிக்கிறீங்க. நல்லா நீங்கள் சுவாசத்தை இழுத்து காற்றை செலுத்துங்க பார்க்கலாம். நெஞ்சுக்குடியிலும் மேலே எலும்பணும், எலும்பில் நல்ல மூச்சு ஆழமேலுங்க. ஓரளவுக்கு எலும்பி இருக்கு. 2 times பண்ணுறீங்க. மறுபடியும் செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன். நல்ல மூச்சு ஆழமாக இழுத்துக்குங்க. இழுத்துட்டு பொறுமையாக ஊதுங்க. வெரி குட். ஸோ இவ்வளோ தான். மறுபடியும் செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன்ஸ். உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கா, பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கா? இல்லை, இது செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன் ஈஸியாக இருக்குங்க சார். ஓகே. பட் ரொம்ப திக்கான கிளாத், அதனால உங்களுக்கு அப்படி இருக்கலாம். வெரி குட். ஸோ தேங்க்யூ. வேறு யாராவது ட்ரை பண்ணாலும் யூ கேன் ட்ரை. ஃபீமேல் சைல்டு யாராவது யூ வாண்ட் டு ட்ரை? சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன், மவுத் ப்ரீத்திங் கொடுக்குறோம். சார் இப்போ வந்து பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனாக இருக்குது, ஒருத்தருக்கு கொரோனா கூட இருக்கலாம். சார் எப்படி சார் மவுத் ரெஸ்பிரேஷன் கொடுக்குறது? இந்த கேள்வி எல்லாத்துக்கும் வரலாம். ஏன்னா நாங்கள் ஸ்கூல் கிட்ஸ் 9th படிக்கிற பையன் என்னை கேட்குறான், சார் இந்த பேண்டமிக்கில் மவுத் ரெஸ்பிரேஷன் கொடுக்க சொல்கிறீங்களே சார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ரீசனபிளான கொஷின் தான். ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்ஸ்க்கு ஓகே நம்ம ஓரளவுக்கு ப்ரிகாஷன் எடுத்து பண்ணலாம். வீட்டில் யாரோ ஒருத்தர் மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாங்க, உங்களுக்கு வந்து கோவிடாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது, ஃபீவர்லாம் இருக்குன்னா மவுத் ரெஸ்பிரேஷன் கொடுக்காதீங்க. எந்தெந்த கண்டிஷனில் மவுத் ரெஸ்பிரேஷன் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா, ஃபேஷியல் இன்ஜுரி, மூஞ்சில் அடிபட்டுருச்சு, மூக்கில் ரத்தம் வருது, வாயில் ரத்தம் வருது, எல்லாம் கிழிஞ்சு தொங்குது, அவங்களுக்கு பண்ண முடியாது. கோவிடாக இருக்கலாம், அப்போது வரக்கு வாய்ப்புகள் கஷ்டம். இப்போ ரத்தம்லாம் வலியும் போது கண்டிப்பாக நீங்கள் வாயோட வச்சு கொடுக்குற வாய்ப்பு இல்லை. யாராக இருந்தாலும் சரி, டாக்டர் நாங்களே கொடுக்க மாட்டோம். ஸோ அப்போது செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன் மட்டும் கொடுங்க. இப்போது நம்ம செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன் கொடுத்துட்டு மவுத் ரெஸ்பிரேஷன் கொடுக்குறது வந்து ஒரு 80% எஃபெக்டிவ் அப்படின்னா, செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன் மட்டும் கொடுக்கறது அட்லீஸ்ட் 50% எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன் மட்டுமாவது கொடுக்கலாம். ஒன்று. செகண்டு, சார் இப்போது ஏதாவது இப்போ பேஷண்ட் வந்து HIV பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் இல்லையா, வி டோன்ட் நோ, எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ நம்ம ரத்தத்தில் ஏதாவது வாயில் பட்டுச்சுன்னா நம்மளுக்கு பரவறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா? ரொம்ப ரொம்ப ரேர். ஸோ நம்ம வாயில் ஏதாவது ஒரு ஓப்பன் புண்ணு இருந்து அவங்களோட ரத்தம் நம்மளை பட்டு அது மூலம் பரவறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ தவிர, இல்லாட்டி பரவறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு தான். ஸோ அதனால சேஃபாக ஒரு டவல் மாதிரி இல்லை கர்ச்சீஃப் மாதிரி போட்டு மவுத் ரெஸ்பிரேஷன் கொடுக்கறது பெட்டர். ஓகே. செகண்ட், இப்போ நெக்ஸ்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஒரு கை கால் உடஞ்சிருச்சு, எப்படி ஸ்ப்ளிண்டிங் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. எனி வாலண்டியர்ஸ்?
எனிபடி? சும்மா நாங்கள் ஒரு குச்சி மாதிரி தர்றோம், நீங்கள் வச்சு கட்டு, ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எனிபடி? ஸோ அவர் ரொம்ப அவ்வளோ கவனிச்சிட்டு இருந்தார். கம் சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிஃப்ட் மேன். ஸோ இந்த இடத்துல நடுக்காலில் எலும்புமுறிவு ஏற்பட்டிருக்குது. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு ஓகே, ஒருத்தர் வச்சு பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம், ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், காலை கொஞ்சம் மேலே ப்ரெஷர் ட்ராக்ஷன் கொடுக்கணும். இதுக்கு போய் ட்ராக்ஷன். எதுக்கு ட்ராக்ஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஒரு எலும்பு வளைஞ்சிருக்குன்னா நம்ம ட்ராக்ஷன் கொடுக்கும்போது எலும்பு நேராயிரும், அதோட பொசிஷனுக்கு வந்துடும். வந்துட்டு அடியில் இது வச்சுக்கிறீங்க. ஓகே, நான் பிடிச்சிக்கிறேன். ஜஸ்ட் ஹேவ் அ டவல். எங்கே உடஞ்சிருக்குன்னு சந்தேகப்படுறீங்களோ அதுக்கு மேலே ஒரு கட்டு, கீழே ஒரு கட்டு. வெரி குட். எங்கே எலும்பு உடஞ்சிருக்குன்னு சந்தேகப்படுறீங்களோ அந்த பகுதி நல்லா இழுத்து பிடிச்சி அடியில் ஒரு பலகை, ஒரு லீப்பர் கட்டம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது இல்லை, அந்த அட்டைப்பெட்டி காமிங்க. இந்த கார்போர்ட் ஷீட் மாதிரி இருந்தால் கூட போதும். இதை மடக்கி வச்சு கேன் ஜஸ்ட் ஒரு மேலே கீழே ஒரு கட்சிஃப் கட்டிங்கன்னா இட்ஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட். ஸோ இப்போ அதுவே ஒரு புண்ணு இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், ஒரு டவல் வச்சு அதை கவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே கட்டுறீங்க. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். செகண்ட், நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, சார் ஒரு குத்து காய் மாதிரி ஆயிடுச்சு, ரத்தம் ரொம்ப பீச்சி அடிக்குது, எப்படி பண்ணுறது, எப்படி காப்பாற்றுறது? நிறைய பேர் சூசைட் அட்டன் கூட பண்ணுவாங்க. இந்த மணிக்கட்டில் கட் பண்ணி சூசைட் அட்டன் பண்ணுற கூட ட்ரை பண்ணுவாங்க. அப்போல்லாம் யாரும் சாகவே மாட்டாங்க முதல்ல, பட் ட்ரை பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் கட் பண்ணி ரத்தம் வெளியே போகணும், சினிமாவில் காமிப்பாங்க இல்லையா, ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஒன்று தான். இங்கே ரத்தம் வருது, ஓகேவா? ஒரு டவலை மடிச்சுக்கிறீங்க, இங்கே அமுத்தி பிடிக்கிறீங்க இந்த இடத்துல, சரியா? ப்ரெஷர், நல்லா ப்ரெஷரில் அமுத்தி பிடிச்சி கையை மேலே தூக்கி பிடிக்கிறீங்க, அவ்வளோதான். ஸோ காலில் ரத்தம் வந்தாலும் அதே தான், கையில் ரத்தம் வந்தாலும் அதே தான். ப்ரெஷர் அண்ட் எலிவேஷன். ஓகே, ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ப்ரெஷர் கொடுத்து மேலே தூக்குறீங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளீடிங் கம்மியாயிரும், நத்திங் வில் ஹேப்பன். அப்புறம் செகண்ட் வந்து பாம்பு கடி வந்துருச்சு சார், என்ன சார் பண்ணுறது? வாய் வச்சு நம்ம அந்த விஷத்தை உறிஞ்சி எடுக்க முடியுமா? நிறைய ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க, பட் அப்படிலாம் உறிஞ்சி எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணவே பண்ணாதீங்க. பாம்பு கடி வந்துருச்சு அப்படின்னா, சுரேஷ், ஒரு பாம்பு இந்த இடத்துல கடிச்சிருச்சு, ஸோ நம்மளுக்கு வந்து வெயின்ஸ் மூலமாக தான் அது மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம தடுக்கணும். இப்போ அதுக்கு நீங்கள் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, கயிறு எடுத்து சரடு எடுத்து எவ்வளோ ஃபோர்ஸோ அவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வச்சு நல்லா இறுக்கி கட்டிடுவாங்க. அவர் பாம்புக்கு விஷமே இருக்காது, ஆனால் இவங்க கட்டுற கட்டில் இந்த மேலே இருக்க கைக்கு ரத்த ஓட்டம் பாதிக்கப்பட்டு கை செயலிழந்து போயிடும். ஸோ இது மாதிரி கேஸ் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்கள் கட்டுறது கரெக்டு தான், ஆனால் கட்டும் பொழுது ஒரு 2 விரல் இருக்கு இல்லையா, 2 விரல் உள்ளே விட்டுருங்க, உள்ளே விட்டுட்டு கட்டுங்க. கட்டிட்டு இந்த விரல் எடுத்துருங்க. ஸோ ஒரு சம் ஸ்பேஸ் வில் பி லெஃப்ட். அந்த கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்து பிளட் சர்க்குலேஷனை போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், திரும்ப வர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது. ஸோ நாம் தடுக்க வேண்டியது கீழே வர்றது தடுக்கணும், அவ்வளோதான். மேலே போகிறது தடுக்கக்கூடாது. ஸோ 2 விரல் வச்சு கட்டிட்டு அந்த 2 விரல் எடுத்துடணும். பாம்பு என்ன பாம்புன்னு கண்டுபிடிக்காதீங்க தயவுசெய்து. ஏன்னா அதை வச்சு எல்லா பாம்புக்கும் ஒரே ட்ரீட்மெண்ட்டு தான், எல்லா பாம்பு கடிக்கும் ஒரே ட்ரீட்மெண்ட்டு தான். செகண்டு, வாய் வச்சு அந்த இடத்துல நம்ம புண்ணிலிருந்து ரத்தத்தை உறிஞ்சி எடுத்துலான்னு ட்ரை பண்ணாதீங்க, அவ்வளோதான். ஸோ அடுத்த காமனானது வந்து, சார் யாராவது ஒருத்தர் நம்ம வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்காங்க, காசு உள்ளே போட்டாங்க, நுரையீரலுக்குள்ளே போயிடுச்சு. ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்? ஸோ அப்போ வந்து இப்போ ஒரு சிலர் வந்து சொல்லுவாங்க, வாய்க்குள்ளே போயிருச்சு மூச்சு விடுறது கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சில பேர் இப்போது கொரட்டை ஏன் விடுறாங்க? ஸோ நிறைய பேர் கொரட்டை விடுவேன், நான் கூட கொரட்டை விடுவேன். என் ஒய்ஃபே திட்டுவாங்க, ஓட படுத்து தூங்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளுக்கு தெரியாது, அது பக்தர்களுக்கு தான் தொந்தரவு தெரியும். இது நீங்களே நிறைய பேர் கொரட்டை விடலாம். ஸோ கொரட்டை விடுறதுக்கான மெயின் காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம படுத்து தூங்கும் பொழுது நம்மளுடைய நாக்கு இருக்கு இல்லையா, நம்ம நாக்கு வந்து பின்னாடி போயிடுது. ஸோ அப்போது நம்ம காற்றை வெளியே விடும்போது அது வைப்ரேட் ஆகி ஒரு இசையாக வெளியில் வருது, அதுதான் கொரட்டை.
ஸோ இப்போ ஒரு சில பேருக்கு என்ன ஆயிருன்னா ரொம்ப அடைச்சிரும். ரொம்ப அடைச்சிட்டு என்ன ஆகுது, காற்று வெளியே வர்றது, காற்று என்ன கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே வருது இல்லையா, அது வெளியே வராமல் அடைச்சிக்குது. அப்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு அக்குமுலேட் ஆகி டக்குன்னு முழிச்சு பார்ப்பாங்க. நீங்கள் கொட்டை விட்டு அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்மூத்தாக ஒரே ரிதமாக கொட்டை விட்டுருப்பாங்க, டக்குன்னு ஸ்டாப் ஆகும். அப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்சம் கழிச்சு மறுபடியும் கொட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன் அப்படி ஸ்டாப் ஆகுது அப்படின்னா, கார்பன் டை ஆக்சைடு பில்டப் ஆகி பிரெயின் சொல்லுது, டே எனக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாச்சு, நீ நல்லா மூச்சுடுன்னு சொல்லுது. அப்போ முடிச்சுக்கிட்டு நார்மலாக மூச்சுடுவாங்க, மறுபடியும் கொரட்டைக்கு போயிடுவாங்க. அதே சைக்கிள் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும். நான் இப்போ எது சொல்ல வந்தேன், சோக்கிங்காக சொல்லுங்கள். அப்போது காசு உள்ளே போட்டுட்டோம், அதாவது ஃபாரின் பாடி போயிடுச்சு அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் அவங்க மூச்சு விடுறது சத்தமாக வரும், கொரட்டை மாதிரி கருன்னு சவுண்டு வரும். குழந்தைங்களும் அப்படி தான் கண்டுபிடிக்கிறது, அப்படி தான். ஒருத்தர் ஃபாரின் பாடி உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா மூச்சு வெளியே வரும்போது கருன்னு சவுண்டு வந்துச்சுனாலே ஒரு ஃபாரின் பாடி இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட் எய்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சுரேஷ் ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளான வழி இல்லைன்னா, அவங்களுக்கு நல்லா முதுகு குனிய வைக்கணும். குனிய வச்சு ஓங்கி தட்டணும். இந்த இடத்துல தட்டும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வெளியில் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ நம்மளுடைய அந்த வோக்கல் கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, நம்ம குரல் வரக்கூடிய இந்த இடம், அந்த இடத்துல தான் மேக்ஸிமம் அடைச்சிருக்கும். குனியை வச்சு முதல்ல 2 தட்டு தட்டினாலே வெளியே வந்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லை வெளியில் வரல, என்ன பண்ணலாம், ஹெம்லிக்ஸ் மெனூவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பேஷண்ட்டுக்கு பின்னாடி நின்றுக்கிறீங்க, நம்முடைய நுரையீரல் இங்கே முடியுது. ஸோ நுரையீரல் கீழே இருக்கிற அந்த தசை வந்து டயஃப்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டயஃப்ரம் அதுதான் மேலே கீழே போகுது. ஸோ டயஃப்ரத்தை ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணுன்னா அது வெளியே உழுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா நினைக்கிறீங்க இப்படி இங்கே இறுக்கி பிடிச்சிட்டு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக அமுத்தணும். நல்லா எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் முடியும் அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக அமுத்த போது அது வெளியில் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்போது உங்கள் தலை கீழே குனிஞ்சு நோக்கி இருக்கணும், அப்போ தான் வெளியே வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ யாருமே இல்லை, நான் மட்டும் தான் தனியாக இருக்கிறேன், புற ஏறிடுச்சு, உள்ளே போயிடுச்சு, இது காசு உள்ளே போயிடுச்சு, என்ன பண்ண முடியும், ஒரு சேர் இருக்குது அப்படின்னா சேர் இந்த சேர் தான் நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்கக்கூடியது. சேர் பக்கம் சாஞ்சிட்டு ஃபுல் ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்கன்னா, நல்லா கொடுத்தீங்கன்னா அது வெளியே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இது சோக்கிங். யூஸ்வலாக பெரியவங்களுக்கு சோக்கிங் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவு, குழந்தைங்களுக்கு சோக்கிங் ஆகிற வாய்ப்புகள் தான் அதிகம். அவங்களை குனியை வச்சு தட்டுனாலே போதும். இல்லை ரொம்ப சின்ன குழந்தையாக இருந்தால் தலைகீழாக தூக்கி பிடிச்சி முதுகில் தட்டுனா கீழே வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ தான். செகண்ட், வேறு தீக்காயம் பட்டுருச்சு, ஒரு அது சுடுதண்ணி மேலே விழுந்துருச்சு, ஒரு எண்ணெய் விழுந்துருச்சு. நாங்கள் நிறைய குழந்தைகள் பார்க்குறோம். இப்போது இல்லை குழந்தைகள் வீட்லேயே இருக்காங்க, ஆன்லைன் கிளாஸில் இருக்கிறனால வீட்டிலே இருக்கிறனால இந்த ஹவுஸ் ஹோல்டு ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறைய ஆகுது. ஸோ அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் எய்ட்னா குளிர்ந்த தண்ணீரை நிறையா, ஒரு குடம் ஒரு பக்கெட் தண்ணியை மேலே ஊற்றிடணும். பண்ண வேண்டியது ஃபஸ்ட் அதுதான். ஸோ மேலே சூடு இருக்குது, அது உறுப்பு வரைக்கும் போய் தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு மேலே நம்ம குளிர் வைக்கிறதுக்கு தண்ணி நிறைய மேலே ஊற்றணும். தண்ணி மேலே ஊற்றினாலே போதுமான விஷயமா இருக்கும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் மேஜரான விஷயம்லாம் கவர் பண்ணிட்டோம். Dr. Vishnu sir, come and address you. Thank you very much, sir. Thanks a lot. Thank you. Sir, thanks for the opportunity. சார் ஆக்சுவலாக வந்து லாஸ்ட் இயரில் அந்த கோவிட் பீரியடில் வந்துட்டு நம்ம இன்விடேஷன் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு சார் வந்தாங்க. சார் வந்து என்னென்னா, நம்ம டாக்டர் அப்படின்னா அவங்க வந்து பை ப்ரொஃபஷன் அவங்க அந்த மெடிசன் ரிலேட்டடாக மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத தாண்டி ஈவன் வந்து நம்ம ஆன்லைன் எஜுகேஷன் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வி ஆர் பீன் ட்ரைங் டு புட் அவர் வீடியோ, நம்ம எப்படி ஆன்லைனில் கிளாஸ் எடுக்கிறது அந்த மாதிரி இருந்த பீரியடில் சார் வந்து ரொம்ப பக்காவாக அந்த ஆன்லைன் செஷனை ஹேண்டில் பண்ணி பண்ணார். ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டில் த ப்ரோக்ராம் யாருமே லீவ் ஆகலை, எல்லோரும் வாட்ச் பண்ணாங்க. ஸோ மெனி கொஷின்ஸ். ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து கொஷின்ஸை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம், அது கண்டினியூஸ் ஆகிட்டே இருந்தது. ஸோ வந்து ஒரு ஆல்ரவுண்டர் பர்சனாலிட்டியாக டாக்டர் விஷ்ணு பிரசாத் சார் வந்து ஹீ ஸ்டாண்ட்ஸ் டால். ஸோ இட்ஸ் ரியலி அமேசிங் ஒன். ஸோ இன்றைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஈகர்லி எவ்ரிபடி ஹேவ் வாட்ச்ட். சாரோட அந்த டைனமிக்ஸை வந்து நம்மலாம் லேர்ன் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப நான் சொல்கிறேன் சார். தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. So good evening to one and all present here, and Doctor, I would like to thank you wholeheartedly for giving some of the insights about what is here and how we have to save peoples and how we have to give first aid for any unknown peoples. Thank you so much for and thank you for the management for inviting such a wonderful guest for this faculty lecture series. Thank you sir. ஸோ நாங்களும் இப்போது ஒரு மாதிரி ஒரு க்ரௌடு பார்க்கவே முடியறதில்லை.
நான் படித்த ஸ்கூலில் ஒரு டைம் ஸ்லாட் வாங்கி ஐ வாஸ் ப்ரெசென்டிங் திஸ் ப்ரெசன்டேஷன் பை ஜூம் கிளாஸ். இப்போ எனக்கு இருந்த பிரின்சிபல் இன்னும் இருக்காராங்க. அப்போ சேட்டில் நிறையா மெசேஜஸ், திட்டி மெசேஜஸ். உடனே ஃபோன் பண்ணுற பிரின்சிபல், விஷ்ணு உடனே அந்த சேட் பாக்ஸை இன்னும் எனேபிள் பண்ணுங்கள், பசங்க தாங்க முடியல அப்படின்ட்டு. நிஜமாலுமே ஸ்கூலில் ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்கிறது நாங்கள் அப்போ தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ அதே தான் நீங்களும் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ நாள் அந்த ஆன்லைன் கிளாஸில் எடுக்கிறப்போ ஒரு நம்ம ஆடியன்ஸ் கூட என்கேஜ் ஆக முடியறதில்ல. ஃபேஸ் இல்லாமல் சும்மா மானிட்டர் பார்த்து பேசுகிறோம். ஸோ இத்தனை நாள் கழித்து ஒரு ஆடியன்ஸ் முன்னாடி ஒரு பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்த நாலேஜ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியோட மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். வெரி தேங்க்ஸ் ஃபார் யூர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிவன் சார். தேங்க்யூ சார். Thank you very much, sir. I would like to hand over the mic to Professor S.C. Murthy, one of the executive members in Staff Club, to propose the formal vote of thanks. Yes, good evening to all. It's my pleasure to propose this vote of thanks for this evening. On behalf of Staff Club and NSS KOT, I thank Dr. C.S. Vishnu Prasad sir for his energetic explanation of life-saving basics. ஓகே, இது தெரிஞ்சிருந்தால் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உயிரை காப்பாற்றிருக்கலாம். இதேமாரி தான் ஒரு இன்சிடெண்ட்டு போன வருஷம் அக்டோபரில் எங்களோட மாமா வந்து பார்த்திங்கன்னா அம்மாவும் தங்கச்சி இருந்தாலும் அவங்கள காப்பாற்ற முடியலை. இந்த மாதிரி இந்த சிபிஆர் தெரிஞ்சிருந்தால் அவங்க காப்பாற்றிருக்க முடியும். அது ஜென்ஸ் இல்லை, லேடிஸ் மட்டும் தான் இருந்தாங்க. அந்த சிபிஆர் வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் கொண்டு போயிட்டு சேர்த்துருவோம். ஓகேங்களா, பல உயிர்களை வந்து நம்ம காப்பாற்ற முடியும். தென் ஐ தேங்க் டாக்டர் சுஜித் and Mr. Suresh for coming over here, SKS Hospital, Salem. Then I thank KOT management for arranging this program to faculty, all faculty. I thank VP sir, Rajendran sir, all HODs and faculty, staff and all drivers, KOT staff members. Once again I thank, wish you all, thank you.